زیغم صاحب، یہ تاثر اور تقسیم ہمیں کہیں بہت دور لے کر چلا گیا ہے. آئینی، قانونی، عدالتی، سیاسی بحران ایک بند گلی میں ہے. انتظامیہ، عدلیہ کے پاس باہر نکلنے کے لیے کیا آپشنز موجود ہیں اس وقت یہاں پر؟ دیکھیے، وہ مشہور ہے کہ جب بغداد کے قلعے کے باہر تاتاری آ پہنچے تھے تو اندر علماء مناظرے کر رہے تھے. اس وقت ہماری اشرافیہ کے لال قلعے کو عوام نے گھیراؤ کر لیا ہے اور یہ آپس میں مناظرے کر رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر الجھ رہے ہیں. یہ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ اس وقت کیا سچویشن ہے. ان کے دہائیوں کی جو گناہ ہیں، جو غلطیاں ہیں، جو بلنڈرز ہیں، جو لالچیں ہیں، وہ قوم کو اس وقت کہاں لے کر آ گئی ہے اور اس کے اثرات عوام کے ذہنوں پر کیا ہیں. They have become blinded. کوئی ان کی آنکھیں کھول دے، ان کو چھت پہ لے جائے، ان کو کہے ذرا 360 ڈگری ایسے چوں چوں کر کے گھوم کے ذرا دیکھو. وہ جو کہا تھا نا کسی نے کہ کوٹھے پہ چڑھ کے دیکھ لو، دنیا گول ہے. یہ کوٹھے پہ چڑھ کے دیکھنے کو تیار نہیں ہے کہ دنیا گول ہے، باہر کیا ہو رہا ہے. فاشزم کل بھی تھی، فاشزم آج بھی ہے. ڈائناسٹیز وہ بھی غلط ہیں، ڈائناسٹیز یہ بھی غلط ہیں. عوام پہ سینٹرڈ پلاننگ، عوام کے سینٹرڈ پالیسیز، عوام کی معیشت کل بھی نہیں تھی، آج بھی نہیں ہے. ہم اپنی منزل سے مزید دور سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. اب جہاں پر ہم پہنچیں، دیکھیے یہاں پہ نظام کو بہت جلدی ایک قربانی کے بکرے کی ضرورت ہوگی. اس بکرے سے کام نہیں چلے گا. اب بکروں کا ٹائم گزر گیا، اب ریوڑ کی قربانی کا ٹائم ہے. لیکن قربانی ضرور ہوگی. اب کس کی ہوگی؟ آپ دیکھیے گا کہ ہر کوئی الگ بکرے کی قربانی چاہے گا. جو ہاؤس آف شریف ہے وہ قربانی دینا چاہے گا وزیر خزانہ کی. سارا بورا ڈالیں گے وزیر خزانہ پر، اور آپ کو پتہ ہے کس کو لانے کی کوشش کریں گے؟ کیا وزیر اعظم صاحب، جیسے آپ نے ایک سوال اٹھایا، اسمبلی کی قربانی دینے کو تیار ہوں گے؟ اللہ اللہ، مطلب تو امیجینیشن مائنڈ باگلنگ ہے. 2022 میں جب وہ دوبارہ الیکشن کرا کے اسمبلی توڑ کے آسانی سے واپس آ کر سکتے تھے، اس وقت جرت نہیں کی. اس وقت تو باہر بہو بیٹھا ہوا ہے. اسمبلیاں توڑنے کا آپ سوچ نہیں سکتے. سب کچھ ہاتھ سے نکلے گا. اس وقت تو جتنی دیر پکڑ سکتے ہیں یہ پکڑ کے رکھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ کوئی الٹرنیٹو اویلیبل نہیں ہے. اب کیا یہ انتظار کریں گے چھینکا ٹوٹنے کا؟ کیونکہ ایک تبدیلی صاحب آلٹرنیٹو بن جاتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو تو پی ٹی آئی کے دور میں بھی خان صاحب یہ سمجھا کرتے تھے کہ کوئی متبادل نہیں ہے، اب تو صرف میں ہی میں ہوں. تو متبادل تو اگر تلاش کرنے ہو، بلکہ میرا خیال ہے کوئی نہ کوئی سیکنڈ تھرڈ آپشن کے طور پہ اپنی سیویز رکھ چکے ہوں گے اور موجود ہوں گے، وہاں بھی کام ہو رہا ہوگا. بیٹھا ہوا شاید سوچتا ہے کہ کوئی آلٹرنیٹو. آپ مجھے بتائیے، دیکھیے اس وقت جو حالات ہیں، پی ڈی ایم میں سے کون ہوگا یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب وزیر اعظم صاحب آپ چلے جائیں، بھتیجے کو دے دیں؟ اب دینا تو کسی رشتہ دار کو ہے نا. آپ بھتیجی کو ادھر لے آئیں، وہاں پہ بھتیجے کو رکھ دیں، سمدھی کو وزیر اعظم بنا دیں، میاں صاحب کو واپس لے آئیں. رشتہ داروں کی لسٹ دیکھنی پڑے گی نا. یہ 2 عہدے تو رشتہ داروں کے لیے ہیں. اب فیملی ٹری دیکھنا پڑے گا کہ فیملی ٹری میں کوئی دوسرا بندہ جو ہے وہ کون آ سکتا ہے. یا پھر پیپلز پارٹی کے حوالے کریں. صحیح. جو صدر پاکستان ہے وہ کہیں گے میں صدارت چھوڑتا ہوں، خود آتا ہوں. وہ تو بیٹے کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یا چلیں بری قربانی دیں گے، وہ کہیں گے کہ میں خود نہیں بنتا، میں ادھر ہی بیٹھا ہوں، میرے بیٹے کو بنا دو. ٹھیک ہو گیا. ان 2 پارٹیوں میں سے اور کون آئے گا؟ کس کو یہ دیں گے؟ صحیح. اور اس کے باہر جو گنجائش ہے، باہر تو ایک ہی پارٹی بیٹھی ہے اس وقت. یا تو یہ اس طرح سے گورننس کریں کہ عوام میں دوبارہ سے مقبول ہو جائیں، بہت بعید قیاس لگتا ہے. لیکن کم از کم جو اس وقت کر سکتے ہیں وہ یہ سوچیں کہ جو بھی قیمت ہے اس وقت جو ٹھیک کام کرنا ہے وہ کر گزرو. تاریخ کے لیے کر گزرو، عوام کے لیے کر گزرو. اس وقت یہ ان کو سوچنا چاہیے. ٹھیک ہے جی، سوچنے کی بات کریں. افتخار صاحب، عدلیہ سے ٹکرانے کے لیے بڑی سیاسی حمایت اور مقتدرہ کی پشت پناہی چاہیے ہوتی ہے. شہباز صاحب کے پاس وزیر اعظم صاحب مقتدرہ بھی پیچھے ہے، چیف جسٹس صاحب تک کی بھی حمایت مل سکتی ہے. جو اکثریتی جج کھڑے ہیں، جو کہ اکثریتی فیصلہ آیا ہے جس کے اوپر حکومت دباؤ، غصے، ڈپریس دکھائی دیتی ہے، آپ کے خیال میں وہاں شہباز صاحب ڈٹ سکتے ہیں، کھڑے ہو سکتے ہیں، چیزیں سموتھلی آگے نکال لیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے، یہ ساری گفتگو ہم نے کی، اس کا نتیجہ کیا ہے؟
सपोज कर लेते हैं कि हुकूमत ख़त्म होगी, ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है ना, और तो कुछ नहीं हो सकता। नहीं, निकाल भी सकते हैं, यही तो सवाल पूछे कि किसको- स्मूथली आगे किसको- निकाल लें। किसको- शहबाज साहब इस सिचुएशन से स्मूथली आगे कैसे मामला- निकाल लें, ये तो पूछा है मैंने आपसे कैसे कि निकाल लें लेंगे, खड़े हो जब साजिशों का जो वास्ता और तल्लक है वो 2011 से शुरू हुआ हो, तो कैसे निकलेंगे? ये तो लोग ऐसे ही नवाज शरीफ की फैमिली का नाम लिए फिरते हैं और आसफ ज़रदारी को थोड़ा सा बख्श देते हैं। खेल तो ये है कि इन दोनों ख़ानदानों को ख़त्म कर दिया जाए इस सियासी मंजर से, अच्छा, और इसकी कोशिश जारी है आज भी आज भी। आज भी। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, कोशिश है क्या? सोच लें दोबारा। मैं एक फिर कह सदर रहा और एक हूं, वज़ीर आज़म मैं है। फिर कह रहा हूं, आवाम के लिए तो कुछ नहीं हो रहा। हाँ, ये ठीक कह रहे हैं आप। बेरोजगारी के खात्मे के लिए कौन सा जलसा हुआ है, जुलूस हुआ है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है पिछले 3 महीनों में? कोई भी नहीं। किसको दिल में दर्द है जो हमें बताता है आइन ये कहता है, आइन वो कहता है? आइन में बहुत कुछ पाकिस्तान के अवाम के लिए भी लिखा हुआ है। किसने मुझे बताया है? सुबह से लेकर शाम तक मैं दोनों तरफ से मैं। ये खत्म हो सकती है मैं? ये नहीं हो सकती अब, क्यों? ये नहीं खत्म हो सकती। मुल्क बड़ा है, इनकी मैं बड़ी है। ये इनके लिए मैं बड़ी है, मुल्क इनके लिए कोई हैसियत नहीं रखता। ये ना करें। मैं क्यों ना कहूं, ये हो रहा है। नहीं, ये आप ना आपके कहें। टीवी पे हो रहा है, आप और हम कर रहे हैं। ये कुछ सब्जेक्ट है जो हम जेरे बहस लेके आए हैं। सर, हो क्या रहा है इस्लामाबाद से आज हमारा पहला मिनिस्टर्स क्या एक statement मिनट दे रहे हैं? ठहरो। पहला सवाल सियासी दर्जा हरारत नुक्ता उबाल पर है। तो यही हालात है। अता तारड़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन देखें, तो लो, PTI के लोगों की ये देखें। ये जब मैंने कहा तो आपको उलझन होगी। नहीं, आप कोई और बात कह रहे मैं थे। यही कह रहा हूं कि नुक्ता उबाल पे है। अब उबलने के बाद हंडिया से नीचे जो दूध गिरेगा वो जल जाएगा। और गिरेगा क्या? 2 सियासी पार्टियां टारगेट हैं। तीसरी सियासी पार्टी इस उबाल में इजाफा करने के लिए कि पाकिस्तान की जो सालमियत है वो भी स्टेक पे चल रही है। आई एम सॉरी टू से दीज वर्ड्स। तो जो पार्लियामेंट में है वो अक्लमंदी का कौन मुजाहरा करें। ना आए पार्लियामेंट इनकी में बातों- गए? जो बाहर पार्लियामेंट बैठे में हैं, जा ही नहीं उनकी रहा बातों में कोई। ना आए। ओ भाई, पार्लियामेंट में गए नहीं, जाते ही नहीं। ये डिबेट सारी पार्लियामेंट में हो ही नहीं रही। ये डिबेट हो रही है टीवी के मुनाजरों में, प्रेस वो तो कॉन्फ्रेंसों आके में। ऐलान कर देते, प्रेस हमने कॉन- सोचा हम प्रेस जमात पे कॉन्फ्रेंसों पाबंदी में लगाएं और आर्टिकल 6 लगा देखिए दें। यहाँ ये आप बात एक मिनट, ये कौन असेंबली में आर्टिकल नहीं 6? आप देखो, ये हुकूमत ने ऐलान मुझे किया। तो लगता है बास का आप बात को मुकम्मल जानबूझ के नहीं करने देते हमें। नहीं, आप करें वो। मैं कर रहा हूं। आपने असेंबली की बात की, मैं जवाब देने लगा तो आप बीच में कहीं और आ गई। असेंबली में तो ये बहस हो ही नहीं रही। ये बहस तो हो रही है प्रेस कॉन्फ्रेंसों में। ये बहस तो आप और मैं कर रहे हैं। असेंबली में कौन गया इस बहस को लेके? सही। कि किसने जाके कहा है कि जनाब इलाहाक जजेस के मामले पे असेंबली में डिबेट शुरू की हो? किसने की है? किसी ने नहीं की है। दुरुस्त। वो जो 8-3 का या 8-5 का फैसला आया है उस पर कौन गया असेंबली में कोई भी नहीं। संजीदा डिबेट करने के लिए? टोटली No। एग्रीड, टोटली एग्रीड। वहां पे किसने जाके मुतालबा किया कि जनाब वजीर आजम आप इस्तीफा दें क्योंकि यू हैव लॉस्ट द मेजॉरिटी? और इस सवाल को करने के लिए असेंबली का फ्लोर है, सड़क नहीं है, सही। टीवी के प्रोग्राम नहीं है। वहां जाके साबित करें कि सर आपके पास इतने नंबर नहीं है और खड़े होके गिनाएं 1 2 3 4 हमारे पास इतने नंबर हैं, आप घर जाएं। ठीक हो गया। ये बात असेंबली में हो ही नहीं रही। ये खेल बार हो रहा है और इस खेल से पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान ठीक की हो गया। इक्तिसादी सूरत पहले बेहतर नहीं, हर रोज तबाह हो रही है। और ये है वो साजिश जिसको मैं पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कहता हूं ठीक कि है। आज तक इतनी घिनौनी साजिश नहीं हुई जो ये हो रही है सियासत की आड़ में। एक मिनट, मैं कहता हूं ये शख्स इलेक्ट हो जाता है सुबह किसी भी ज़िमनी इंतखाब में, आके ये मसाइल हल कर सकता है इक़्तिसादियात के? नहीं। तो फिर इशू क्या है? इशू यही है कि मैं तो ये मैं को खत्म करना पड़ेगा। करते हैं। हमारे लिए फोरम जो बहुत बड़े मामलात हैं सियासी, आईनी, कानूनी, उन्हें पार्लियामेंट के फ्लोर पे लेके जाएं, वहां मामला रखें और हल करें। इफ्तिखार साहब की बात बिल्कुल ठीक है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे एडहॉक जजेस हुकूमत तैनात करना चाह रही है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया है, हुकूमत कह रही है कि क्यों ना करें, जबकि पीटीआई कहती है कि क्यों करें।